स्वाध्याय 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 किंमत शोधो। पहलू क्वेश्चन है 64 ની 1/2 घात आपेली है। तमारे अहींया शुं ध्यान राखवानुं छे, अहींया केटला लख्युं छे 2, तो ए कई संख्यानी 2 घात होय तो 64 आवे छे, एवी रीते शोधवानुं छे। तो आपणे जोईए 2 घातवाळामां आ तमे लखीने राखशो साथे। ओके, 2 घात होय एवा 64 आवे, 8 ની 2 घात होय एटले 64 आवे छे। ओके, तो आपने अहींया केवी रीते लखवानुं छे, 8 ની 2 घात होय तो 64 आवे छे। एना उपर कई घात छे, 1/2। ओके, घात उपर घात होय तो शुं करवाना होय छे, तो घात उपर घात होय तो ए गुणाकार थाय छे। ओके, तो 2 नो गुणाकार 1/2 थी करीए, 2 થી 2 उड़ाई नाखो, उड़ी जशे एटले 8 ની 1 घात थई। 8 ની 1 घात एटले 8 आवे छे। हवे आपणे जोईए बीजું शुं छे, अहींया आपणी पासे 32 छे। 32 ની 1/5 घात छे। हवे आपणे जोवानुं छे, अहींया केटला लख्युं छे 5। कई संख्यानी घात 5 होय तो 32 आवे छे, तो 5 घातवाळामां जोईए तो अहींया 32 क्यां लख्युं छे, आ रह्युं। ओके, तो एटले 2 ની 5 घात होय तो 32 आवे छे। तो हवे आपणे लखीए 2 ની 5 घात थाय छे, अने अहींया लखेલું छे, शुं लख्युं छे, 1/5 घात। ओके, 1/5 छे। घात उपर घात होय तो शुं थई जाय छे, गुणाकार। तो 5 × 1/5, तो आ 5 થી 5 उड़ी गया, अहींया शुं आपशे, अहींया 2 आवी जशे। तो हवे आपणी पासे त्रीजो छे। त्रीजामां जोईए, त्रीजामां शुं आप्युं छे, अहींया 125 आप्युं छे। ओके, 125 ની 1/3 घात, 1/3 घात आपेली छे। એટલે અહીંયા 3 લખેલું છે। કઈ સંખ્યાની 3 ઘાત હોય તો 125 આવે, તો અહીંયા લખેલું છે 3 ઘાતમાં જોવાનું છે 125 ક્યાં છે, આ રહ્યું। 5 ની 3 ઘાત હોય ત્યારે અહીંયા 125 આવે છે। એટલે 5 ની 3 ઘાત હોય ત્યારે તો 1/3 અહીંયા લખેલું છે બહાર। તો ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર થાય છે, 3 × 1/3। 3 થી 3 ઉડી ગયા છે, અહીંયા રહી ગયું છે 5 ની 1 ઘાત, એટલે 5 આવે છે। ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં જોઈએ। ઓકે, તમને આ પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, 1 થી લઈને 5 પાર્ટ 6 પાર્ટ સુધી, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। તો બીજું ક્વેશ્ચન આપ્યું છે કિંમત શોધો। પહેલું આપેલું છે 9 ની 3/2 घात आपेली है। तो आपणे एवी रीते जोवानुं छे, नीचे केटली घात है, 2 घात है। तो आपणे 2 घात में जोवानुं छे कि कई संख्यानी 2 घात होय तो 9 आवे छे। तो अहींया जो 3 ની 2 घात होय तो 9 आवे छे। एनुं आप तमे स्क्रीनशॉट लईने लखी लेशो, केम के खूब ज महत्वनुं छे। ओके, हवे आपणे जोईए तो 3 ની केटली घात होय, तो 3 ની 2 घात होय त्यारे आवे छे 9। ओके, एना उपर केटली घात है, 3/2 घात है। तो आने केवी रीते लखी शकाय छे, तो घात उपर घात होय तो गुणाकार थाय छे, एटले 2 × 3/2। ओके, 2 થી 2 उड़ी गया है। अहींया 3 ની केटली घात वधी छे, 3। 3 ની 3 घात होय तो केटला आवे छे, 27 आवे छे। तो अहींया छे ने 27। तो हवे आपणे बीजो जोईए। बीजामां शुं आप्युं छे, 32 ની केटली घात आपेली छे, 2/5 घात आपी है, 2/5 घात। तो अहींया 5 लखेलुं छे, एटले कई संख्यानुं 5 घात होय तो 32 आवे छे। तो अहींया जोईए कई संख्यानी 5 घात होय तो 32 आवे छे। तो 5 घात में आ छे ने 2 ની 5 घात होय तो 32 आवे छे। 2 ની 5 घात होय तो 32 आवे छे, एटले 2 ની 5 घात। ओके, अने उपर केटली घात छे, 2/5 घात उपर घात होय तो गुणाकार थाय छे, 5 × 2/5। आ 5 થી 5 उड़ाई नाखो, एटले 2 ની केटली घात बधे छे, अहींया 2। 2 ની 2 घात होय तो केटला आवे छे, 4। हवे आपणे जोईए त्रीजो। त्रीजामां शुं आप्युं छे आपणी पासे 16। 16 ની केटली घात छे, 3/4 घात छे, 3/4। कई संख्यानी 4 घात होय तो 16 आवे छे। तो अहींया आपणे लखेलुं छे ने 2 ની 4 घात होय तो 16 आवे छे। हवे एटले 2 ની 4 घात होय त्यारे
હવે ઉપર છે 3/4 બરાબર। ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર થાય છે 3, 4 થી 4 ઉડાવી નાખો એટલે 3 ઘાત બધી છે। 2 ની કેટલી ઘાત 3, 2 ની 3 ઘાત હોય તો કેટલા આવે છે 8 આવે છે। હવે આપણે જોઈએ ચોથું। ચોથામાં શું આપ્યું છે કે 125 આપ્યું છે અને માઇનસની 1/3 અહીંયા 3 ઘાત છે એટલે કઈ સંખ્યાની 3 ઘાત હોય તો 125 આવે છે। તો એક 3 ઘાતમાં જોઈએ અહીંયા 3 ઘાત આપેલી છે। 5 ની 3 ઘાત હોય તો 125 આવે છે। તો 5 ની 3 ઘાત ઉપર છે -1/3 ઓકે। 5 ની 3 ઘાત, ઘાત ઉપર ઘાત છે એટલે ગુણાકાર થઈ જાય -ની 1/3, 3 થી 3 ઉડી જશે બરાબર। 5 ની કેટલી ઘાત વધી છે -1 અને પ્લસ કરવા છે તો આપણે એને નીચે લખી કાઢવાનું ઓકે। અહીંયા કેટલા થયા 5 થઈ ગયા। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। તો અહીંયા આપ્યું છે સાદું રૂપ આપો। ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, પહેલું છે એનું 2 ની 2/3 અને ગુણાકારમાં 2 ની 1/5। તો આપણે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા જે હોય છે આ નિયમ છે, જો a ની m ઘાત હોય ગુણાકારમાં a ની n ઘાત હોય તો ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય છે એટલે m + n બરાબર। તો આપણે પણ અહીંયા આવી રીતે કરવાનું છે 2 ની 2/3 પ્લસ 1/5 છે બરાબર। 2 અહીંયા લખીએ અને એનું લસા લઈએ તો 15 આવે છે તો આપણે અહીંયા 15 લખીએ। અહીંયા કેટલાથી ગુણાકાર કરીએ તો 15 આવે છે તો 5 થી ઓકે। તો 5નું ગુણાકાર નીચે અને ઉપર તો નીચે કરીએ તો 15 થયા અને ઉપર કરીએ તો કેટલા થાય 5 દુ 10 થાય છે। કેટલા થાય છે 10। અહીંયા કેટલાથી ગુણાકાર કરીએ તો 15 આવે છે તો 3થી, તો 3નું ગુણાકાર ઉપર કરીએ તો કેટલા થાય છે 3 એકા 3। હવે 2 ની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ છે 10 અને 3 13 થયા 13/15। આવી રીતે કરી નાખવાનું છે ઓકે। અહીંયા કેટલા થયા 13/15 ઘાત 2 ની। હવે જોઈએ આપણી પાસે છે બીજામાં શું આપ્યું છે અહીંયા 1 ની 3 ઘાત આપેલી છે। 1 ની 1/3 ની 3 ઘાત અને કોંસની બહાર 7 ઘાત આપેલું છે ઓકે। જો ઉપર ઘાત હોય બરાબર, ઘાત હોય તો શું કરવાનું હોય છે, આવી રીતે આપેલું હોય a/v અને એની 7 ઘાત અહીંયા આપેલી હોય તો બંનેને ઘાત આપવાનું રહેશે, બંનેને સંખ્યાને ઘાત આપવાનું છે। તો આપણે અહીંયા આપીએ 1 ને 7 ઘાત આપીએ, 3 ની 3 ઘાત છે અને 7 ઘાત આપીએ તો ગુણાકાર થઈ જાય ઓકે। તો 1 ની 7 ઘાત હોય તો 1 આવે છે અને અહીંયા ગુણાકારમાં કરી નાખવાનું। 3 ની કેટલી ઘાત થઈ જાય 3 × 7 = 21। કેટલી થઈ જાય 3 × 7 = 21। અને કેવી રીતે લખી શકાય છે તો 3 ની આ ઉપર લખી કાઢવાનું તો માઇનસ ની લખવાની હોય બરાબર। આ ઉપર આવી રીતે લખશો તો પણ ચાલશે અને આવી રીતે લખશો તો પણ ચાલશે ઓકે। બંને આન્સર સાચા છે। હવે આપણે ત્રીજો જોઈએ। ત્રીજામાં શું આપ્યું છે તો ત્રીજામાં અહીંયા આપેલું છે 11 ની 1/2 ભાગાકારમાં 11 ની 1/4 ઓકે। બંને અહીંયા જે છે આધાર સરખા છે અને શું છે ઘાત આપેલી છે તો અહીંયા ભાગાકારમાં છે એટલે આ લખ્યું છે a ની m ઘાત અને a ની n ઘાત। ભાગાકારમાં હોય તો ઘાતમાં શું થાય છે બાદબાકી થાય છે આવી રીતના ઓકે। તો આપણે કરીએ 11 ની 1 - 2 ઘાત -1/4। આ ઘાતમાંથી આ વાત કરવાનું છે। લસા લઈએ તો અહીંયા કેટલાનું ગુણાકાર કરીએ તો સરખા થાય છે। લસા તો 4 આવે છે તો 2 થી ગુણાકાર કરીએ તો 4 આવી જાય છે ને। હા 11 છે આપણી પાસે અને અહીંયા જ કેટલા આવ્યા છે 4, 2 એકા 2 -1। 11 ની કેટલી ઘાત 2 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 1/4 ઘાત આવે છે। આ આપણું આન્સર થઈ ગયું। હવે આપણે જોવાનું છે અહીંયા ચોથું કરીએ તો છે આપણી પાસે 7 ની 1/2 ઘાત ગુણાકારમાં 8 ની 1/2 ઘાત। આવી રીતે આપ્યું હોય તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। અહીંયા છે શું છે a × b આપેલું છે બરાબર અને અહીંયા m ઘાત અને અહીંયા n ઘાત। આવી રીતે આપ્યું હોય તો એને કેવી રીતે લખી શકાય છે, અહીંયા પણ m ઘાત હોય ઓકે। તો એને એવી રીતે લખી શકાય a × b ની m ઘાત કોમન લઈ શકાય આવી રીતે। તો અહીંયા પણ 1/1 ઘાત છે તો 7 અને × 8
અને 1/2 કોમન નીકળી જશે એટલે બહાર આવી જશે। આ ત્રીજો ક્વેશ્ચન મોસ્ટ IMP છે તમારે, સોરી ક્વેશ્ચન નંબર 1.5 જે છે મોસ્ટ IMP છે, તમે પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના છે, એટલે તમે તૈયાર કરી લેજો, બરાબર। 7 8 કેટલા થાય છે? 56 થાય છે। એના ઉપર કેટલી ઘાત છે? 1/2 ઘાત છે। આ આનું આન્સર આવ્યું છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।